এইখিনি কোনো নদী বা এখন নিমাইজান গাঁও, এইখন গাঁৱতে আমাৰ বহু আগৰ আপোনালোকে জানে নষ্টালজিয়া বহু VCD জোনবাইৰ এইখনেই জোনবাইৰ নিমাইজান ইয়াত শিল্পী মানস ৰবীনৰো ঘৰ ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত। এতিয়া এইবিলাক ঠাইলৈ যাবলৈ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম নাও বা এনেধৰণৰ পানীত চলা এই মেচিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ নাৱেৰে আমি যাব লাগিব। খালসা পৰিবাৰ ইতিমধ্যে অসমীয়া মানুহৰ লগত আছে, আগলৈও থাকিব। এয়াই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহেই এতিয়া সঁহাৰিৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়তো বানপীড়িত ৰাইজৰ বুকুৰ বেথা মনৰ দুখ যি সাহায্য অভিযান সকলোবিলাকৰ কথা ৰাইজক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ কি পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ আমাৰ আৰ্তজনক সহায় কৰিবৰ বাবে। ছাৰ, হাউ মেনি পিপল আৰ হিয়াৰ ফ্ৰম ইয়ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন? From our organization, there are almost 25 volunteers who are working from the last 8 to 9 days. So right now we are preparing to relieve the affected peoples through the boat, and today we will distribute you can see the water bottles and kitchen set, utensil set for the kitchen for the per family set, and there are many footwears. We are also these type of footwears yes. we are distributing. So our team is working very hard, and today Randeep Huda joined us, and it gave us motivation to help people and to strengthen our relief mission. Yeah. And we are so grateful for your solidarity, for your help, because this is the time people needs people. And our dear Dr. Bhupen Hazarika said, Manuhe Manuhar Babe means people for the people. And you are the example of it. Yeah, in our teaching, every day we pray Sarbat Dhabala, well-being for all. So that's why we are serving here from Punjab to Assam. So we stand with the Assam peoples. And how many time it took from Punjab to here? Because you have taken this kind of vehicles and the trucks, all so many all the utensils and everything. Yeah. In this mission, Air India Express very supporting with the relief items. They took all the relief items from Delhi to Guwahati, then Guwahati to Sibsagar. But you can see this car and this boat, our volunteer drove from the Punjab 3 days continuously to reach Sibsagar. And helicopter services also you are No, we are not doing not dealing with that. Okay. Yeah. And this is your organization is a global organization. Yeah. In every help, if you want to help, you wholeheartedly want to help, but you need money from them. So you are getting sufficient finance for this? Yeah, in our religion there is a term that's called daswand. So whatever we earn, and we take 10% of our income and put it into the daswand, and it's spent in these kind of activities and the help to someone and needy people. And this place, this is Nimaizan place. This is not it's like a sea nowadays. Yeah. But it is a very resourceful and very they are not very poor people. Yeah. But now they have to stand for the relief. As per my experience, these kind of people, they can't beg in front of someone. So it's our responsibility to reach them and ask that what kind of help they need. So that's why we are here, to help us. In India, Punjabis and Assamese are the same people. They are very golden. We all are same. Yeah. Like you said, in this difficult time, it's our responsibility as a human being that humanity remains alive. Yeah. And how long you are here? So almost it's depend on the situation. Yeah. And again, from the people of Assam, our heartfelt gratitude for your solidarity. Thank you so much. Thank you for your support.
আমি আচলতে সঁচাকৈয়ে আজি অসমীয়া মানুহে এই দুখৰ দিনত এই বিধ্বংসী বানৰ দিনত আমি কক বকাই থকাৰ দিনত আমি যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ এটা যি সঁহাৰি পাইছোঁ এয়া সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব এই বানে আকৌ এবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বক অসমৰ ফালে চাবলৈ অসমৰ ফালে আহিবলৈ বাধ্য কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোক এয়া নিমাইজান একেবাৰে নিমাইজান এৰিয়া সকলোৱে জানে এখন ইমান সমৃদ্ধিশালী গাঁও ইয়াত এতিয়া ক'বলৈ দিগদাৰ যে ইয়াত এখন ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ এখন গাঁও আছিল এয়া ৰঞ্জীৱ পানীৰ মাজত আৰু বহুত এনেকুৱা এতিয়াও আজি 15টা দিন পাৰ হৈ গ'ল মানে আজি ইটছ বিন 15 ডেইজ মানে 19 তাৰিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই মানুহখিনি এতিয়াও আপোনালোকে চাওক পানীৰ মাজতেই আছে কিমান ভাল ভাল ঘৰ কিমান আশাৰ সম্পত্তি এতিয়া একদম ভৰ বাৰিষা খেতিৰ সময় এই সকলোবিলাক এই বানে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল আৰু সঁচাকৈয়ে ৰন্দীপ হুদাই কোৱাৰ দৰে যে এয়াই হৈছে সময় মানুহে মানুহৰ বাবে কোৱাৰ মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ খালছা পৰিবাৰৰ পৰা ক'লে যে মানুহখিনিয়ে অসমীয়া মানুহখিনিৰ যি স্বাভিমান আত্মঅভিমান ইমান সমৃদ্ধিশালী ঠাইৰ মানুহে আচলতে ৰিলিফ ল'বলৈও ভাল নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে মানুহখিনিক আপোনত্বৰ অনুভৱ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু খালছা পৰিবাৰৰ এইটো যিটো ছাৰ্ভিচ এইটো সঁচাকৈয়ে ক'বলৈ গ'লে এইটো একদম সহজ নহয় মানে অভূতপূৰ্ব আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আজি বিগত 5 দিন ধৰি তেওঁলোককতো এক্টিভলি দেখা গৈছে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি মানুহ পানীৰ মাজত আছে সেই মানুহখিনিক আমি কিমান দূৰ পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ সঁহাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আকৌ কৈছোঁ এইখিনি কোনো নদী বা এখন নিমাইজান গাঁও এইখন গাঁৱতে আমাৰ বহু আগৰ আপোনালোকে জানে নষ্টালজিয়া বহু VCD জোনবাইৰ এইখনেই জোনবাইৰ নিমাইজান ইয়াত শিল্পী মানস ৰবীনৰো ঘৰ ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত এতিয়া এইবিলাক ঠাইলৈ যাবলৈ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম নাও বা এনেধৰণৰ পানীত চলা এই মেচিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ নাৱেৰে আমি যাব লাগিব খালছা পৰিবাৰ ইতিমধ্যে অসমীয়া মানুহৰ লগত আছে আগলৈও থাকিব এয়াই নহয় সমগ্ৰ ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহেই এতিয়া সঁহাৰিৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়তো বানপীড়িত ৰাইজৰ বুকুৰ বেথা মনৰ দুখ যি সাহায্য অভিযান সকলোবিলাকৰ কথা ৰাইজক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ কি পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ আমাৰ আৰ্তজনক সহায় কৰিবৰ বাবে